अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال الله تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد للہ رب العالمین. واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا کرم اور احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام دنیا کے انسانوں کو اپنے بے شمار نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت زندگی عطا فرمائی، قابل فخر ایمان عطا فرمایا. امام الانبیاء تاجدار مدینہ آقائے مکہ مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے امتی بنایا اور مسلمان بھائی کی تعزیتی مجلس میں دین کی بات کہنے اور سننے کی نسبت سے اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میرے بزرگوں، اللہ نے ہمیں صحت دی، تندرستی عطا فرمائی. حدیث شریف میں ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں لوگ دھوکے میں ہیں، ایک تندرستی ہے اور ایک فرصت ہے. ان کو نعمت کہا. نعمتان، دو نعمتیں ہیں. مغبون فیہما کثیر من الناس، انسان اس میں دھوکہ کھائے ہوئے ہیں. ایک تندرستی ہے، کوئی بیماری نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت دیا ہوا انسان ہے. حضرت لقمان حکیم نے فرمایا تندرستی 1000 نعمت ہے. انسان کے سر کے اوپر ایک تاج ہے،
جو بیمار کے علاوہ کسی کو نظر نہیں آتا. یہ مجمع جو یہاں بیٹھا ہے، ہمیں اللہ نے تندرستی دی تو اس سے خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے. اللہ کی طرف سے رکھا ہوا سر پر ایک تاج ہے اور اس کو وہی دیکھتا ہے جو بیمار ہے. تندرست آدمی کو یہ نظر نہیں آتا. تو تندرستی 1000 درجے کی نعمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا ہوئی ہے. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نعمت کی شکر گزاری پر نعمت میں برکت ہوتی ہے اور نعمت کی ناقدری پر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے. تو ہم نعمت دیا ہوا طبقہ ہے. دوسری نعمت فرصت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو ملی. جب آدمی کام میں مشغول ہو جاتا ہے، اگر طاعت کے کام ہیں تو مستقل نعمت. تندرستی دی اللہ نے، فرصت دی. اس کی قیمت یہ ہے کہ آدمی اس کو طاعت میں لگاوے. تو بیماری مصیبت ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے حقیقت میں بیماری بھی مصیبت نہیں. بیماری اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جیسے تندرستی نعمت ہے، بیماری بھی نعمت ہے. شرط یہ ہے کہ بیماری میں آدمی واویلا نہ کرے، بیماری میں آدمی شکایت نہ کرے، بیماری میں آدمی فریاد نہ کرے. حضرت ام سائب بیمار ہوئی. امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے عیادت کے لیے. بیمار کی خبر پرسی کرنے کو عیادت کہتے ہیں. اس پر بہت بڑے ثواب کا وعدہ ہے، بہت بڑے ثواب کا وعدہ ہے. جو آدمی صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے گھر سے بیمار کی خبر نکالنے کے لیے چلتا ہے، 70,000 فرشتے خبر نکالنے جانے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. اتنا بڑا اللہ کی طرف سے فضیلت دیا گیا ہے یہ انسان جو اللہ کی خوشنودی کے لیے خالی بیمار کی خبر نکالنے جائے. طریقہ بیان کیا، بیمار کے وقت کو پوچھ کر ملاقات کا جائے. ایسے وقت میں نہ جایا جائے جس سے بیمار کو تکلیف ہو. وہ وقت کون سا؟ ان کے آرام کے وقت میں نہ جائے، ان کے کھانے کے وقت میں نہ جائے، ان کے علاج لینے کے وقت میں نہ جائے. صبح و شام آدمی علاج لیتا ہے، دوائیاں لیتا ہے، اپنے مرض کے لائن کا علاج لیتا ہے. صفائی کے اوقات ہے، استنجے کے اوقات ہیں. اسی طرح آرام کا وقت ہے، ان اوقات میں نہ جایا جائے. ہم اوقات کی نگہداشت رکھ کر کے جائیں گے. وہاں جانے کے بعد ہمارے لیے جو جگہ متعین کی گئی ہے وہاں بیٹھیں گے. اگر مریض کی عیادت میں خبر نکالنے کے لیے بات چیت کا موقع ہے یا ملاقات کا موقع ہے تو ہی اس کے پاس جائیں گے. اگر بات چیت یا ملاقات کا موقع نہیں ہے تو جہاں گھر والوں نے بیٹھنے کا نظام بنایا ہے انہی لوگوں سے مریض کے حالات پوچھ کر کے چلے آئیں گے. اور اگر ملاقات ہو گئی تو طریقہ یہ ہے پیشانی پر یہ ہاتھ رکھیں گے اس طرح، یعنی انگوٹھا یوں رہے، یہ ہاتھ یوں رہے پیشانی پر، اور دعا پڑھیں گے لا باس طہور انشاءاللہ تعالی. فکر نہ کیجئے، ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو تندرستی عطا فرما دی، ابھی آپ بستر پر سے کھڑے ہو جائیں گے. ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرہانے بیٹھتے تھے. اگر بیمار کو ہاتھ لگانا مناسب ہے تو پیشانی پر داہنا ہاتھ رکھتے تھے اور دعا پڑھتے تھے اللہم اذہب الباس رب الناس انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما. یہ دعا پڑھی جاتی ہے. آقا یہ بھی کرتے تھے، یہ ہاتھ پھر چہرے پر
یہ ہاتھ پھر داڑھی پر اور سینے تک اور پیٹ تک لے جاتے تھے اور سرہانے بیٹھتے تھے. اگر ہاتھ لگانا ممکن ہے، بیمار کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی اندیشہ نہیں ہے، تو اس طرح عیادت کا طریقہ ہے. اس کو زندگی کی امنگیں دلائیں، اس کے پاس بیٹھے، اس سے دعا کروائے. وہ جو دعا کرے گا وہ تندرست کے حق میں قبول ہوگی. اس کے چارپائی کی پانگت کے پاس، پٹی کے پاس فرشتے بیٹھے رہتے ہیں، اور بیمار جو دعا کرتا ہے وہ انبیاء سابقین اولین کی طرح اس کی دعا خداوند قدوس قبول فرماتے ہیں. اگر ممکن ہو تو اس سے دعا کی درخواست کی جائے اور ان کی دعائیں انبیاء کی طرح قبول ہوتی ہیں. مختصر وقت بیٹھا جائے، لمبا وقت نہ بیٹھے. اس کی طبیعت کے مطابق کوئی کھانے کی چیز لے کر جانا مستحب ہے، سنت ہے. اگر وہ کوئی چیز مانگتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ اس کو مضر نہ ہو تو دینا سنت ہے اور اس کو اپنے ہاتھ سے کھلائے. لیکن گھر والوں سے معلوم کر لے، اگر وہ چیز اس کے حق میں مضر ہے، نقصان دہ ہے، تو اس کو نہ دی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار سے پوچھتے تھے، تمہیں کوئی خواہش ہے؟ تم کچھ چاہتے ہو؟ تمہیں کچھ کھانا ہے؟ اگر وہ چاہت اور وہ خواہش اس بیماری میں اس کو نقصان نہ دیتی ہو تو اس کو پورا کرنا چاہیے، اور وہ خواہش اور آرزو اس بیماری میں اس کو نقصان دے تو اس کو پورا نہیں کرنا چاہیے. اس کو تسلی دے دینی چاہیے کہ آپ کی تندرستی کے بعد خداوند قدوس آپ کو صحت دیں گے، زندگی آپ کی بہت باقی ہے، آپ بے فکر رہیں. بہت سی کھانے کی چیزیں ہیں، ان تک پہنچنے کے لیے وقتی طور پر آپ کو ان چیزوں سے روکا گیا ہے. بعد میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ حلال اور خوشگوار بہت غذا کا نظام کریں گے. اس طرح ان کو تسلی دینی چاہیے. تو ام صائب کے پاس اللہ کے نبی تشریف لے گئے. بخار بہت تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا طبیعت، تو وہ بخار کی تکلیف کی وجہ سے بخار کو برا بھلا کہنے لگی کہ اللہ بخار کا ستیہ ناش کر دے، بخار نے مجھے کمزور کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بخار کو بلا بھرا مت کرو، یہ اللہ کی نعمت ہے. اب 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو مبتلا ہے، ان کو اللہ آزماتا ہے بیماری دے کر. ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جن سے گناہ صادر ہو جاتے ہیں، یہ گناہ کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض مرتبہ انسان زندگی میں طاعت اور نیکی کے کام کر کے مقربین کے درجات کو نہیں پہنچ سکتا، اور اللہ آخرت میں جن نعمتوں سے اس کو نوازنا چاہتے ہیں، جن صلات اور انعام سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں، اپنے اعمال کی برکت سے ان درجات تک مقربین کے نہیں پہنچ سکتا ہے، تو اللہ اس پر بیماریاں ڈالتے ہیں اور اس پر صبر کی توفیق دیتے ہیں. پھر جو مرتبہ اور مقام خدا نے لکھا ہے ان تک پہنچنے کے لیے زندگی کے گناہ بیماری کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں. یہ بیماری ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. تو آپ نے ام صائب سے فرمایا کہ بخار کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے گناہوں کے معافی کا ذریعہ بنتے ہیں. ایک درجہ، ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جن کے لیے مغفرت کا باعث ہے. ایک طبقہ وہ ہوتا ہے بیماروں کا جن کے لیے تعدیب مقصود ہوتی ہے. تعدیب کا کیا مطلب؟ ادب دینا. ادب دینے کا کیا مطلب؟ مثال سے سمجھاؤں. امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف رکھتے تھے. کچھ بڑے قسم کے لوگ آپ کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ ان کو دین سمجھا رہے تھے. اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کوئی نصیحت کی قیمتی بات تھی
اور ایک طبقے کو لے کر آپ بیٹھے تھے، دین سمجھا رہے تھے. وہ تو اندھے صحابی تھے، دکھتا نہیں تھا ان کو. اندھے پر بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. من ابتلیت بحبیبتیہ او بکریمتیہ فصبر فعوضتہ بالجنہ. کوئی اندھا جس کی دو کریم چیزوں سے یا دو محبوب چیزوں سے خدا نے اس کو آزمایا، بکریمتیہ او بحبیبتیہ، جس میں انسانی میں محبوب ترین عضو آنکھ ہے، جس میں انسانی میں کریم ترین عضو آنکھ ہے، جو اس سے آزمایا گیا صبر کر لے، مر جائے جنتی ہے. یہ چونکہ آنکھ بہت بڑی اللہ کی نعمت، اسی لیے خداوند قدوس نے اپنے مقدس کلام میں جہاں تخلیق انسانی بیان کی، وہاں پر آنکھ کو اللہ نے کھوپڑی کی دو محفوظ اور مضبوط ہڈی کے بیچ میں رکھا. یہ اوپر کی ہڈی اور یہ نیچے کی ہڈی، یہ کھوپڑی کی سخت ترین مضبوط ہڈی ہے. جب کسی کی کھوپڑی پھٹتی ہے تو میلوں تک آواز جاتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے. اور اللہ نے ان دو سخت ترین کھوپڑی کی ہڈی کے بیچ میں اس کو رکھا. پھر اللہ نے اس پر پلک رکھی، پھر اللہ نے اس پر بال رکھے، پھر اللہ نے اس پر بھویں رکھی. جس میں انسانی میں اثمن شیء، سب سے قیمتی چیز، اور اس میں پانی بہایا کھارا قسم کا، منہ والا پانی نہیں، اس لیے کہ کوئی موذی چیز اندر نقصان نہ کر سکے. حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرکزہ نے ایک کتاب میں فرمایا کہ جس میں انسانی 6 فٹ کا ہے، سر سے لے کر کے پیر کے انگوٹھے تک، لیکن کائنات کی ہر مخلوق کو خدا نے اس 6 فٹ کی ڈبیا میں فٹ کیا ہے. پوری خلقت اس میں ہے اللہ کی. وفی انفسکم افلا تبصرون، اے انسان اپنے آپ میں غور کر، اللہ تجھے سمجھ میں آئے گا. اس نے زبان میں میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. اگر آنکھ والا پانی خدا زبان میں جاری کر دیتا، انسان چین سے جی نہ سکتا. تھوڑے دن کی بخار پر منہ کی کڑواہٹ کو یہ برداشت نہیں کر سکتا. اگر خدا نہ خواستہ کلیجے کے اوپر پیتے والا پانی خدا منہ میں جاری کر دیتا تو انسان کبھی چین کا سانس نہ لے سکتا. جتنے دنیا میں پانی پائے جاتے ہیں، میٹھا، کڑوا، کھارا، کھٹا، وہ سارا جسم انسانی میں موجود ہے، اور وہ اللہ آٹومیٹکلی پیدا کر دیتا ہے اور اپنی خلقت سے پیدا کرتا ہے. اس میں باہر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ نے عجیب و غریب خلقت کا انسان بنایا کہ 6 فٹ کی ڈبیا میں کائنات سمو دیا. کائنات میں پہاڑ اور پتھر ہیں، انسان میں سخت ترین پہاڑ بھی ہیں اور انسان میں نرم پہاڑ بھی ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں. اس طرح کائنات میں مختلف قسم کی زمینیں ہیں جو سبزہ اگاتی ہیں. انسان کا سر سبزہ اگاتا ہے. الگ الگ درخت کائنات کی زمین اگاتی ہے، جس میں انسانی میں الگ الگ جو ہے بال اگتے ہیں. وہ درختوں کی مثال رکھتے ہیں. خیر یہ بہت لمبا عنوان ہے. کائنات اور کائنات کی جمیع مخلوقات اللہ نے 6 فٹ کی ڈبیا میں خداوند قدوس نے فٹ کر دیے ہیں. یہ ایک اللہ کا نظام ہے جو اللہ چلا رہا ہے. تو انسان کی پیدائش خداوند قدوس نے جو بیان کی، اس کو قرآن کریم کے کئی پاروں میں تخلیق انسانی بیان کی. عجیب اور غریب نظام خداوند قدوس نے چلایا. اسی لیے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک. بڑی عالی شان ہے اللہ کی ذات جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا نظام ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے زندگی بھی پیدا کی، اللہ نے موت بھی پیدا کی. تو ام الصائب جو ہیں انہوں نے برا بھلا کہا بخار کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو برا بھلا مت کرو، یہ تمہارے گناہ کے لیے کفارہ بن جائیں گے. تو پہلا درجہ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو نیک تو ہے، مسلمان تو ہے، ایمان والا تو ہے، لیکن خواہشات، نفس و شیطان کی شرارتوں میں آ کر
کچھ معصیت کا صدور بھی ہو جاتا ہے، کچھ گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔ انسان میں اللہ نے فطرت رکھی ہے، انسان میں اللہ نے طبیعت رکھی ہے، اور عجیب نظام ہے قدرت کا۔ دل کے ڈابی طرف شیطان رکھ دیا، دل کے جمنی طرف فرشتہ رکھ دیا، دونوں میں برابر لڑائی 24 گھنٹے ہوتی ہے، برابر لڑائی ہوتی ہے، خواب میں بھی لڑائی، بیداری میں بھی لڑائی۔ ہر انسان کے قلب کی جمنی طرف فرشتہ ہے، ڈابی طرف شیطان ہے، بیک وقت انسان میں دو متضاد خیال پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اسی کی برکت ہے، یہ اسی کا اثر ہے۔ فرشتہ نیک خیال پیدا کروائے گا، شیطان برا خیال پیدا کروائے گا، اور انسان نے نفس پر محنت کی اور امارہ کو مطمئنہ بنا دیا، لوامہ بنا دیا، پھر مطمئنہ بنا دیا، تو یہ انسان کا شیطان بھی مسلمان بن جاتا ہے اور تابعدار بن جاتا ہے، اور معصیت اور گناہوں سے بچنے میں مدد ہوتی ہے۔ اور اگر اس کی ہی خواہشات اور جذبات پورا کرتا رہا تو نتیجتاً شیطان غالب آ جاتا ہے، اور انسان کو پھر شیطانیت اتنی سوجھتی ہے کہ نہ معلوم وہ کیا کیا کر سکتا ہے جو عام طور پر انسان نہیں کر سکتا، وہ عام طور پر شیطان نہیں کر سکتا، وہ انسان کرتا ہے۔ ابھی فجر کی نماز گزری، ظہر کی آئی نہیں، 8:30 بجے 8:45 بجے فارغ ہو گئے عشاء پڑھ کر، 5:45 بجے فجر کی اذانیں ہوتی رہی، 5:30 بجے سے صبح صادق آس پاس ہو جاتا ہے، 5:45 بجے، بعض لوگ 6 بجے بھی اٹھ کر شروع کر دیتے ہیں اذان دینا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اذان کے نقی ٹائم ہے، نماز کے نقی ٹائم ہے، اذان کا وقت نکل گیا، چلو بھائی اب لاؤڈ میں اذان مت دو، اعلام الغائبین تھا یہ، اس کی حکمت ہے، اذان غائب لوگوں کو خبر کرنے کے لیے ہے، اقامت حاضرین کو خبر کرنے کے لیے ہے، دونوں کی الگ الگ وجہ ہے۔ الاذان ہوا اعلام الغائبین، جو لوگ غائب ہیں ان کو اطلاع کر دو، محلے کے باہر ہے اس لیے اسپیکر پر دی جاتی ہے، اور اقامت اعلام الحاضرین ہے، جو مسجد کی 4 دیوارے میں آ گیا لیکن کوئی تلاوت میں ہے، کوئی ذکر میں ہے، کوئی دعا میں ہے، کوئی معمولات میں ہے، کوئی تخلیہ میں ہے، اللہ اکبر قد قامت الصلاۃ کہہ کر کے ان کو کہا اب یہ سب چھوڑو، اب اللہ کی طرف آ جاؤ، تو وہ اعلام الغائبین غیر حاضروں کی دعوت ہے، یہ اعلام الحاضرین جو مسجد میں آ گئے ان کی دعوت ہے۔ فجر پڑھ لی ہم نے، بہت سے وہ بھی ہیں جو 12, 1, 2 بجے سوئے، فجر ان کی چلی گئی تو وہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا، بخاری کی روایت ہے، دن بھر لانتی گزرا اس کو کسی چیز میں لذت اور لطف نہیں آئے گا، بد مزہ زندگی اس کی ہو جائے گی، نہ کاروبار میں برکت، نہ ملازمت میں برکت، نہ کھیتی میں برکت، نہ اولاد میں سکون، نہ زندگی میں چین۔ نماز سے یہ سب فوائد حاصل ہیں۔ اسی لیے ائمہ 4 متبوعین مجتہدین میں سے 4 امام جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینے والے کا خون حلال ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، بخاری میں ایک روایت ہے، فإن تابوا وأقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فخلوا سبیلہم، یہ آیت کے تحت ایک روایت ہے، اور ائمہ 4 کا مسلک بیان کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کے یہاں جان بوجھ کر اگر کوئی آدمی نماز چھوڑ دے تو وہ مرتد ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے، اڑا دو، حنبلی مسلک میں۔ شافعی اور مالکی مسلک میں چور چوری کرے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اسلامی سلطنت ہو، جلاد مقرر ہیں، چوری ثابت ہو گئی تو انسان کا شریف عضو داہنا ہاتھ پونچے سے کاٹ ڈالو، جو ورکنگ جہاں سے کرتا ہے، یہاں سے کاٹنے کا حکم ہے، یہاں سے نہیں، آڑے دھڑ نہیں، جہاں ورکنگ ہوتا ہے جوئنٹنگ، وہاں سے اس کو کاٹ دو۔ پھر توبہ کی، پھر گناہ کیا، واپس چوری کی، یہ بایاں ہاتھ یہاں سے کاٹ دو۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ حداً امام مالک اور امام شافعی کے یہاں
इस गुनाह की सजा के तौर पर, जैसे चोर ने चोरी की हाथ काट दिया, नमाज नहीं पढ़ी जानबूझ कर छोड़ दी, तो शाफई और मालिक के यहाँ सजा के तौर पर उसको कत्ल कर दो। इमाम आजम अबू हनीफा के हम मसलक के पैरोकार हैं। इमाम आजम अबू हनीफा बहुत नरम हैं। वो फरमाते हैं फौरी तौर पर तो पकड़ कर कैद में डाल दो, तौबा की तौफीक हो जाए, लेकिन इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो कि पूरा जिस्म खून खून कर दो, हत्ता यतूब औ यमूत। अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो बच जाएगा, तौबा कबूल हुई, जिंदगी नहीं रही मर गया। तो इमाम आदम अबू हनीफा भी मौत के कायल हैं। यानी ये अल्लाह की तरफ से अहकामात हैं। खैर एक गुनाह है, ये एक मासियत है। तो मैं ये समझा रहा था, एक तबका वो है कि नफ्स शैतान की शरारतों में आकर तबीयत के तकाजे से ख्वाहिशात के पूरी करने पर गुनाह हो गया। उस तबके के हक में बीमारी गुनाह के माफ होने का जरिया हो जाएगी। भाई गुनाह माफ हो गए। तादीब दूसरे नंबर की, बाज वो लोग होते हैं जो नेक हैं, फरमाबरदार हैं, अल्लाह के अच्छे बंदे हैं, इनको अदब सिखाना मकसूद है। जैसे उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, एक मुसलमान का बच्चा मर गया बचपने में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, का उसफुरुम मिन असाफिरिल जन्नह, ये तो जन्नत की चिड़िया बनकर उड़ गया, ये मुकल्लफ थोड़ा है। जो मुसलमानों के बच्चे बचपन में मर जाते हैं ये सीधे जन्नत में चले जाते हैं। बालिग होने से पहले जो बचपने में मर गए, उसफुर मिन असाफिरिल जन्नह, ये जन्नत के अंदर एक परिंदे की शक्ल में, इसकी रूह परिंदे की शक्ल में घूमती है, जन्नत की बहारें उड़ाती। और जब बास बादल मौत के दिन अल्लाह फैसला करेंगे और खुदा न खास्ता दुनिया में मुसलमान पाक नहीं हुआ, आखिरत में पाक नहीं हुआ, न कब्र में, न मैदान कयामत में, न बरज़ख में, न पुल सिरात पर, तो फिर अल्लाह जहन्नम में डालेगा और फैसला होगा कि ये जहन्नमी हैं। तो लड़ाकू बच्चे खड़े हो जाएंगे और अपने माँ बाप का दामन पकड़ लेंगे और अल्लाह से कहेंगे इनको जहन्नम में डाल रहा है तो हम भी जहन्नम में जाएंगे, वरना हमारे माँ बाप हैं, हम इनको छोड़ने वाले नहीं। अल्लाह फरमाएंगे इनका ये मसला है, तुम्हारा ये मसला है, का वो कुछ भी हो, माँ बाप तो हमारे हैं, हम तो छोड़ेंगे नहीं। और बच्चों की जिद मशहूर होती है, अल्लाह फरमाएंगे जाओ ओ जिद्दी बच्चों, तुम्हारी जिद पर मैंने तुम्हारे माँ बाप के लिए जन्नत का ठिकाना कर दिया। तो सैयदा आयशा ने फरमाया उसफुरुन मिन असाफिरिल जन्नह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदबन फरमाया कि तेरे लिए यह मुनासिब नहीं। हम कौन होते हैं जन्नत के ठेकेदार कि किसी के बाबत यूं कह दे कि ये जन्नती है, अगरचे हकीकत में वो जन्नत में जाएंगे, लेकिन इंसान को बोलने में भी अदब मलहूज रखा गया। तो अल्लाह के नबी बड़े बड़े लोगों को बैठ करके बात समझा रहे थे। अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम अंधे सहाबी थे, वो अजान दिया करते थे। बिलाल भी अजान दिया करते थे। बिलाल तहज्जुद में अजान देते थे, अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम फजर की देते थे। बसा औकात अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम तहज्जुद में दिया करते थे और बिलाल फजर भी दिया करते थे, इसलिए कि वो अंधे थे, उनको इस्फार से कोई मतलब नहीं। बिलाल इस्फार होने के बाद फजर का वक्त दाखिल होता है तो मुअज्जिन अजान के औकात की निगहदाश्त खुद रखे कि कौन सा वक्त नमाज का है। इसलिए मुअज्जिनीन के लिए यह फर्ज है कि वो नमाज के औकात का तअय्युन अपने एतबार से वो करे और इसमें यह समझबूझ हो और ये अहलियत हो कि नमाज के औकात का तअय्युन वो खुद करे। आजकल तो सारी चीजें बदल ही गई, जो किसी काम में न चले उसको अजान का दर्जा दिया जाए। पहले अजान का एक इल्म होता है और उसके लिए औकात और औकात का तअय्युन सुबह सादिक कब होती है, सुबह काजिब के बाद
اور صبح صادق کس کو کہتے ہیں, صبح کاذب کس کو کہتے ہیں, ان مسائل کا علم. استوا وقت مکروہ ہے, زوال عین وقت ظہر ہے. دنیا کی تمام مساجد میں الا ماشاء اللہ زوال لکھا ہے, زوال نو مکروہ ٹائم, زوال نو مکروہ ٹائم انتہائی غلطی ہے. زوال تو عین وقت ظہر ہے, استوا وقت مکروہ ہے. 3 ٹائم مکروہ ہے. ایک سورج کے طلوع کے وقت, اس لیے کہ وہ شیطان کے سر پر طلوع ہوتا ہے. آقا نے فرمایا طلوع کے وقت نماز عبادت مقصودہ حرام. استوا جس وقت بالکل سینٹر پر ہو, کوئی بھی عبادت مقصودہ منع ہے. زوال استوا سینٹر چھوڑ دیا, ظہر کا وقت شروع ہو گیا, اور ہم لکھتے ہیں زوال نو مکروہ ٹائم. وہ تو عین وقت ظہر ہے, اس پر تو نماز ہوتی ہے. استوا لکھا کرو, استوا وقت مکروہ ہے. اور اسفرار شمس, جب سورج پیلا پڑ جاوے تو اب نماز مکروہ ہے, لیکن آج کی اثر نہیں پڑی تو پڑھ لے. اتنی گنجائش, اتنی گنجائش, اتنی گنجائش کہ ایک رکعت پڑھی, سورج غروب نہیں ہوا, اور دوسری رکعت میں سورج ڈوب گیا تو بھی اثر ہو گئی. فجر اس سے اپوزٹ ہے. فجر پڑھ رہا ہے آخری ٹائم میں, اب قول باندھا, ایک آدھ رکعت ہوئی تھی, فجر کا وقت پورا ہو گیا تو اشراق کے بعد قضا پڑھ. عصر کی نماز کی اہمیت قرآن میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو 5 نماز پابندی سے ادا کرو, وصلاۃ الوسطیٰ, اور صلاۃ وسطیٰ کو خاص. تو 5 نمازوں میں عصر بھی داخل ہے. اس کو وسطیٰ اس لیے کہتے ہیں, فجر اور ظہر مغرب اور عشاء کے بیچ میں ہے. یہ اس سے آگے 2 ہے, اس سے پیچھے 2 ہیں, یہ بیچ میں ہیں. فجر اور ظہر 2 ہو گئی, مغرب اور عشاء 2 ہو گئی, یہ بیچ میں آئی صلاۃ الوسطیٰ. اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے, صبح سے کام کیا, انسان کی باڈی ہے کتنا کرے گی, آخر میں تھک جائے گی, اور تھکاؤ کے آثار اس پر ظاہر ہوں گے. ایک دماغی کام کرنے والا, ایک بولنے کا کام کرنے والا, ایک اعضاء اور جوارے سے کام کرنے والا, میکسیمم آدمی 7 گھنٹے بول سکتا ہے, 8 گھنٹے بول سکتا ہے. پھر تو جبڑے بھی تھک جائیں گے, کھوپڑی بھی تھک جائے گی. اور بول کر کے تھکنے والا اور دماغ سے کام کر کے تھکنے والا جسمانی تکلیف سے تھکنے والے کے مقابلے میں خطرناک. ہمارا یہ تجربہ ہے. دماغ سے تھکنے والا اور بولنے سے تھکنے والا, اس کے ہڈوں کا گدود جلدی سوکھ جاتا ہے, اور اس کے اعضاء کی کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے مجتہدین ایک ایک مسئلے پر جو لمبی غور و فکر کرتے ہیں, مسلسل 7 گھنٹے بولا, 8 گھنٹے بولا, لیکن آدمی تھک جائے گا. صلاۃ الوسطیٰ کی اہمیت کیوں ہے؟ دوپہر سے کام شروع کیا, ابھی مغرب ہو جائے گی, اندھیرے میں کام آدمی بند کر دیتا ہے کہ چلو ابھی اندھیرا ہو جائے گا. روزانہ تھوڑے لائٹوں کے نظام کرتے ہیں, تو اپنا کام پورا کرنا ہے, اور ادھر درمیان میں نماز آئی. اب شیطان محنت کرے گا کل پورا دن اس کے پیچھے پاڑنے کا, مزدوروں کو نیا روز دینے کا. اس سے بہتر ہے کہ مغرب تک کھینچ لو, عصر کی بعد میں پڑھ لیں گے. خبردار, اگر تم نے عصر کے اندر جو ہے الٹی مار لی اور عصر چھوڑ دی, کأنما وطر اہلہ ومالہ, اتنا بھینکر گناہ کیا کہ ساری اولاد مر گئی اور سارا مال تباہ ہو گیا. کأنما وطر اہلہ ومالہ. اقیموا الصلاۃ, 5 نمازیں پابندی سے ادا کرو, وصلاۃ الوسطیٰ, اور خاص کر کے عصر کی نماز پابندی سے ادا کرو. اس کی وجہ تخصیص ائمہ تفسیر و حدیث نے لمبی چوڑی بیان کی. میں نے اس میں 2 وجہ آپ کی خدمت میں ذکر کی ہمارے سمجھنے کے لیے. یہ صلاۃ الوسطیٰ ہے. تو دوپہر سے کام میں لگ گیا, آرام کرنے کے بعد اب مغرب تک کام کھینچنا ہے, اور یہ درمیان میں آتی ہے. اس میں امتحان ہے کہ آدمی پورا کر پائے گا نہیں کر پائے گا, اس لیے اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے. تو عبداللہ ابن ام مکتوم تھے, اندھے صحابی تھے. آقا کچھ ایک طبقے کو لے کر کے سمجھا رہے تھے دین. وہ آئے,
اور اندھا آدمی اس کو کچھ دکھتا تو ہے نہیں، اور اس وقت تک وہ آداب سے واقف بھی نہیں تھے، آ کر کے دھڑام سے بات شروع کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھاری لگا کہ ان کو میں سمجھا رہا ہوں، اب اس کی بات کا جواب دوں گا تو یہ بات چھوڑنی پڑے گی، دو طرف تو بات نہیں ہو سکتی، ایک طرف بات ہوگی ایک طرف چھوڑنی پڑے گی، تو یہ قطع کلام، ان سے بات کو مختصر کر کے ان کو جواب دینا، یہ اللہ کے نبی کو ناگوار گزرا۔ آپ پہلے جو کام کرتے تھے وہ بھی بہت قیمتی کام تھا، زبردست کام تھا، جدید العہد بالاسلام، یا نو مسلموں کو یا غیر مسلموں کو یا مشرکوں کو دعوت اسلام دے رہے تھے، اور ان کے سمجھنے پر اور ان میں کامیابی پر ایک بہت بڑی کامیابی نظر آ رہی تھی۔ اب یہاں گئے اور آ کر کے فوراً بات شروع کر دی۔ پیغمبر کے دل میں ناگوار گزرا اور پیشانی پر بل پڑا، تو وہ اندھا تو دیکھتا نہیں تھا اللہ کے نبی کے دل کو بھی، اور وہ دیکھ نہیں سکتا تھا اللہ کے نبی کی پیشانی کو بھی، لیکن اللہ نے قرآن بڑا عجیب اتارا۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت عنہ تلہی واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی۔ پیغمبر کو محبوبانہ عتاب نازل ہوا۔ عبس وتولی، نبی تیری پیشانی پر بل پڑا اس وجہ سے کہ درمیان میں اس نے کلام کر لیا اور تمہاری بات ٹوٹ گئی، اب نئی بات جوڑنی پڑے گی ان کے ساتھ، اور یہ آنے والے اس مجمع کو بھی ناگوار گزرا، آپ کو بھی ناگوار گزرا۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، قرآن نے عبداللہ ابن ام مکتوم کو اندھڑا کہا، یہ ان کے لیے فضل و کمال تھا کہ اللہ نے ان کو اندھا کہہ کر کے پکارا۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ اے نبی جی، آپ جن کو دعوت دے رہے تھے ان کا ایمان لانا نہ لانا یہ کوئی یقینی بات نہیں تھا۔ امن جاءک، جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا، پہلے سے سدھرا ہوا تھا، اس کا دل بنا ہوا تھا، آپ اس کی بات کا جواب دیتے، نہ کہ نیوں کے لیے محنت کرتے آپ۔ خیر، یہ پیغمبر کو محبوبانہ عتاب نازل ہوا، اس کو ادب کہتے ہیں۔ تو جو لوگ اعمال کے کاربند اور پابند ہیں، اچھے ہیں، ان پر حالات آتے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ تعذیب کے لیے، ادب کے طور پر اللہ کی طرف سے تعذیب آتی ہے، سزا آتی ہے۔ ایک تیسرا طبقہ ہے مقربین کا، کوئی گناہ نہیں، کوئی معصیت نہیں، لیکن وہ بہت تکلیفوں میں رہتے ہیں، حالات میں رہتے ہیں، بیماریوں میں رہتے ہیں۔ ایک صحابی عمران ابن حسین، یہ ہاں سواد یا کے ساتھ ہیں، حسین حسن والا سین نہیں ہے بلکہ حسین سواد کے ساتھ، عمران ابن حسین جمنی بغل کے اندر گمڑا نکلا اور اتنا بڑا پھوڑا، 32 برس بستر پر گزر گئے، 32 سال بستر پر گزر گئے، 32 سال۔ حضرات صحابہ تشریف لاتے تھے، عیادت کرتے تھے، اللہ کے نبی عیادت کے لیے تشریف لاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے، ساتھی تھے، پوچھ لیا، عمران ہم میں اور آپ میں ایک نمایاں فرق ہے، آپ اجازت دیں تو پوچھو۔ کہا کیا؟ پوچھو۔ طبیعت میں کچھ بشاشت تھی۔ کہا ہم جتنے زندہ ہیں، ہم جتنے تندرست ہیں، صحیح سالم ہیں، وہ اور تم بیمار ہو، ہم میں اور آپ میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ یا جمنی بغل میں گمڑا نکلا ہے، چیت لیٹ کر 32 سال نکال دیے، نہ جمنی کروٹ لے سکتے ہیں، ڈابی کروٹ نہ جمنی، جمنی میں تو گمڑا تھا، ڈابی بھی نہیں لے سکتے، نہ چیت لیٹ سکتے ہیں۔ کھانے کے بعد سونے والوں کے 3 طبقے ہیں، ایک صالحین کا طبقہ، ایک مالداروں کا طبقہ، ایک گنہگاروں کا۔ خیر یہ دوسری بحث سے چھوڑ دیں۔ چیت لیٹ کر کے 32 سال کا ایک فرق نمایاں ہے، تیرا چہرہ، جبکہ آپ بیمار ہیں اور آپ کی بیماری کو اتنے سال نکل گئے اور ہم تندرست کہلاتے ہیں، کوئی بیماری نہیں، ہمارے آپ کے چہرے میں آسمان زمین کا فرق۔
तेरा चेहरा कितना चमकता दमकता है और तेरे चेहरे को देख करके हमें रश्क होता है, काश ये चेहरा हमें नसीब हो जाए। तो बीमारी में तो आदमी के चेहरे पर उदासी होती है, चेहरा चुगलखोर है, पेट में तकलीफ है तो कोई पता नहीं कि पेट में, किसी को दिखता कहाँ है कि पेट में तकलीफ है, लेकिन चेहरा उदास है तो आप पूछेंगे खैरियत तो है, तब वो बोलेगा कि मुझे यहां तकलीफ है। तो चेहरा चुगली खाता है इंसान के, बड़ा चुगलखोर है, उस पर इंसान पर आने वाले खतरात और ख्यालात और इंसान पर तारी होने वाली खुशी और गमी ये चेहरे से वादे होती है। तुम्हारा चेहरा अजीब है। तो इमरान इब्न हुसैन से पूछा कि आखिर वजह क्या है? तो कहा बीमारी के ज़माने में मुझे अल्लाह का कुर्ब इतना नसीब हुआ, इतना नसीब हुआ, इतना नसीब हुआ। बीमार के चारपाई की पट्टी पर फरिश्ते बैठते हैं, वो जो दुआ कहते हैं उस पर आमीन कहते हैं, इसीलिए उससे दुआ करवाई जाती है। कहा मुझे अल्लाह का इतना कुर्ब मिल गया है कि आलम गैब खुल गया है, मेरे सामने गैब खुल गया है, हमारा ईमान गैब पर है, जन्नत पर है, अन्नल जन्नत वन्नार हक्कुन, लेकिन जन्नत हमने देखी नहीं, आलम गैब हम पर खुला नहीं। अगर आलम गैब हम पर खुल जाए तो हमारा ईमान भी नहीं। इसलिए कि काफिर पर, मुशरिक पर जब मौत के वक्त नज़ा की कैफियत तारी होती है, आलम गैब खुल जाता है, वो ईमान ले आना चाहता है, उसका ईमान मातबर नहीं। ये तो फिरौन ने भी कहा था, आमनतु बिमा आमन बिही बनु इस्राइल आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून। तो अल्लाह फरमा चुका आन आन वक़द असैत क़ब्लु। जब आलम गैब फिरौन पर खुल गया तो बहरे कुलसूम में गरकाब होते हुए इसने कहा आमनत बिही बनु इस्राइल, मैं उस अल्लाह पर ईमान ले आया, ला इलाहा इल्ला हु, जो वही माबूद है जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। आल आन, अब गैब खुल गया, अब ईमान मोतबर नहीं। कहते हैं आलम गैब खुल गया है और मैं जन्नत में मुझे जो नेमतें मिल रही है, मिलने वाली है, वो मैं आंखों से देख रहा हूं। उसके लिए खाली फानी जिंदगी का सांस मेरे जिस्म से दूर होने की देर है। मैं इंतजार करता हूं इस धड़ से कब जान निकल जाए और कब जन्नत में दाखिल हो जाऊं। भला वो आदमी जिसको जन्नत आंखों के सामने नजर आ रही हो, उस आदमी को कभी दुनिया की जिंदगी में दिल लगेगा? मैं तो आखिरत में दिल लगा रहा हूं। याद रखो कसम खुदाए पाक की, कायनात के तमाम जिद्दों को वो चेहरा नसीब नहीं हो सकता जो मुझे नसीब हुआ, इसलिए कि आलम गैब मुझ पर खुल गया और मैं अपना ठिकाना जन्नत में देख रहा हूं। लंबी बीमारी से कंटालना नहीं चाहिए। अल्लाह की तरफ से कोई बहुत बड़ा मकाम हासिल होने वाला है और इस मकाम को बंदा अपने इल्म और बसीरत और सोच पर नहीं पहुंच सकता, जो अल्लाह की तरफ से मुकद्दर है। तो अल्लाह की तरफ से हालात आते हैं, इसको बलाउत तकरीब कहते हैं। 3 किस्म की बलाएं होती है, इत्तिफाकिया याद आ गई इसलिए जिक्र कर दिया। एक बलाउत तादीब होती है, एक बलाउत तादीब होती है, एक बलाउत तकरीब होती है। हाल तारी होता है 3 तबके पर। एक तबका वो होता है जो गुनाह नेकी दोनों के काम जिनसे होते हैं, ये बला उसके लिए ताजीब बन जाती है। वो होते हैं जो गुनाह से बड़े से तौबा ही कर लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे गुनाह नेक अमल के बरकत से माफ हो गए, लेकिन कभी इनको अदब देने के लिए भी खुदा ऐसा किया करता है। और एक तबका बहुत ऊंचा होता है मुकर्रबीन का, जिन पर हालात तारी होते हैं। हम सब के आका ताजदार मदीना हबीब खुदा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरजुल वफात आपका तारीख हुआ जुमेरात के दिन से। बुखार से आपके दुनिया से रहलत का सफर जो शुरू हुआ वो दर्द सर से। अच्छा, बुखार बहुत खतरनाक चीज है, ये जहन्नम की लपट है। कोई भी बीमारी नुकसान कारक है, फायदा भी है सब्र करे, लेकिन बुखार क्यों? जिस्म के हर उज़्व से और जिस्म के हर रौ से और जिस्म की हर खाल की बोटी से पूरा जिस्म इसमें सरसार रहता है, पूरा जिस्म। बाकी पेट में डूबता है तो हाथ को कोई लेना देना नहीं, सर को कोई लेना देना नहीं, टांग को कोई लेना देना नहीं, लेकिन बुखार ऐसा है कि पूरा जिस्म इसमें परेशान रहता है और आदमी इसमें बहुत परेशान रहता है।
اس لیے آقا کو مرض الوفات کی ابتدا درد سر سے ہوئی، اور عام تندرست انسان بیمار پڑے اس سے آقا کا بخار 2 گنا ہوتا تھا، یہاں تک کہ آقا نے پٹی باندھی تھی۔ اسی لیے کوئی بہت بخار چڑھا ہو یا درد سر ہو تو اس کو پٹی باندھنا سنت ہے، یہ اس حدیث واقعے سے ثابت ہے۔ آقا نے پٹی باندھ لی تھی، اس سے مرض الوفات کا آغاز ہوا تھا۔ پھر بے ہوشی طاری ہوئی، پھر سوموار کے دن آقا دنیا سے تشریف لے گئے، جنت البقیع تشریف لے گئے تھے۔ آخری مرتبہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی تھی، اور پھر آ کر کے درد سر ہوا اور بخار کی بیماری میں آقا دنیا سے تشریف لے گئے۔ اسی میں اس کو طب کہتے ہیں اردو میں، تا اور پا، اس کا مطلب یہ ہے بخار۔ اور ایک ہوتا ہے ذات الجنب جس کو نیمونیا کہتے ہیں، نیمونیا میں مرنے والا شہید ہے، اور ابھی کی وبا کی شروعات نیمونیا سے ہوتی ہے۔ یہ میں قیمتی مواد کتابوں سے مستفاد لایا ہوں آپ کے پاس۔ نیمونیا کو ذات الجنب کہتے ہیں، ذات الجنب نیمونیا میں مرنے والا شہید ہے، یہ بھی بخار ہے۔ پھر یہ بخار بسا اوقات اگر انتڑیوں میں چلا گیا اور اندر داخل ہو گیا تو پھر انسان سائنس میڈیکل اس کا الگ الگ نام دے، لیکن ذات الجنب یعنی نیمونیا، اور نیمونیا میں مرنے والا شہید ہے۔ تو اگر کسی کو نیمونیا بخار ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا، خوش ہونا چاہیے، شہادت کا درجہ نصیب ہوا، لیکن برداشت تھوڑا مشکل ہے، اس لیے ان کو صبر کی تلقین کرنی چاہیے۔ اس لیے میں نے یہ عنوان حالات کے تقاضے سے منتخب کیا، مرض اور اس کا علاج اور اس کی عیادت۔ درمیان میں کچھ باتیں علم مطالعے سے ادھر ادھر جو ہے چلی گئی۔ اب دوسری بات، 50 قسم کی موتیں وہ ہے جس میں مرنے والا شہید ہے۔ ایک طاعون میں مرنے والا، جیسے یہ طاعون ہے جس نے نیمونیا کی ابتدائی شکل اختیار کی، پھر انجام کے اعتبار سے۔ اب اس میں ایک وہ آدمی ہوتا ہے جس کو دم ہے، ایک وہ آدمی ہوتا ہے جس کو ڈائیابٹیس ہے، یعنی بیچارہ کمزور ہو چکا ہے، زخم کھایا ہوا ہے، اور زخم کھایا ہوا عمر رسیدہ اور کمزور، وہ جلدی برداشت نہیں کر سکتا بہت بڑے اٹیک کو، اور جس پر کوئی تکلیف نہیں ہوئی وہ بڑے اٹیک کو برداشت کر لیتا ہے، تو مرتے ہی یہ لوگ۔ پھر یہ ایک بہت الگ چیز ہے کہ آیا یہ وائرس کسبی ہے، یعنی انسانوں کا پیدا کیا ہوا ہے، یا رحمان تعالیٰ کی وبا ہے۔ تو وبا کے بابت ایک بات سمجھ لینی چاہیے، جو قدرت کی طرف سے ہوتی ہے وہ آنن پھانن منٹوں میں کام تمام کر دیتی ہے، اس میں سائنس کا کوئی دخل نہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دسمبر تک رہے گی، وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ دسمبر 2021 تک رہے گی اور دنیا 60-70% ختم ہو جائے گی۔ یہ سب ٹیکنالوجی لوگوں کی ہے، یہ سائنس انسانوں کی ہے۔ اللہ رب العزت جب عذاب مسلط کرنا چاہتا ہے تو اس کے انجام دور تک دیر تک پھیلے، جس علاقے تک خدا نے رکھا ہے اس علاقے تک ہوتے ہیں۔ تو وبا جو قدرت کی طرف سے ہے، جس کو ایک عذاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے جس میں پٹاپٹ آدمی مر جاتا ہے، سبب کچھ بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور جس کے لیے خدا کا قہر برستا ہے۔ کبھی اللہ حشرات الارض کو استعمال کرتا ہے، کبھی اللہ جانوروں کو استعمال کرتا ہے، کبھی اللہ مسموم فضا کو استعمال کرتا ہے۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو مسموم فضا ہے، زہر آلود ہوا، زہر آلود آب و ہوا، اور اس میں وہ اثر پھیلتا ہے اور وہ باڈی پر نقصان کرتا ہے، لیکن جس کے لیے خدا نے مقدر کیا وہی مرے گا، ہر ایک آدمی نہیں مر سکتا ہے۔ اور اس میں بھی موت اور حیات کا نظام اللہ کی طرف سے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے نبی ان سے کہہ دو وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہاری ملاقات کرے گی۔ موت کی ملاقات کسی کو نہیں کرنی ہے، موت تمہاری ملاقات کرے گی۔ بڑا دہشت ناک منظر خدا نے بیان کیا
बड़ी होलनाकी खुदा बयान करता है, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु, ऐ नबी इनसे कहो जिस मौत से तुम भाग रहे हो वो तो तुम्हें मिलकर के रहेगी। इन्नमा तुअदून लआत, वो अज़ाब जिसका वादा करता है अल्लाह, वो मौत जिसका वादे का वक्त मुकर्रर है वो तो आएगी। ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, इन्न अजल अल्लाह इज़ा जाअ ला युअख्खर, एक घड़ी न आगे एक घड़ी न पीछे। अच्छा, जब हम पैदा हुए थे माँ के पेट में, जब जान डाली गई 4 महीने के बाद, तो अल्लाह ने 4 चीजें लिख दी थी। जिंदगी भी लिख दी थी, मौत भी लिख दी थी, रिस्क भी लिख दिया था, सआदत और शकावत भी लिखी थी। देखो, जिंदगी लिखी है, वक्त मुकर्रर है, उसी में मरेगा। मौत लिखी है, वक्त मुकर्रर है, उसी में मरेगा। ये डूटी में वो मट्टी भी लिख दी डाल दी जाती है डूटी में। अब डूटी चेक करना यहां से जाने के बाद, उसमें मट्टी निकलेगी बदबूदार। इसी डूटी में, इसी नाफ में इंसान की कब्र की मट्टी डाल दी जाती है, वही मरेगा। ये दुनिया इधर से उधर हो जाए, जो जमीन उसके लिए लिख दी है वही मरने वाला है, उसके अलावा जमीन में ये मर नहीं सकता। इसीलिए एक मसला है कि एडवांस कब्र रखना मकरूह है। इत्तेफाक क्या याद आ गया, एडवांस कफन रख सकते हैं लेकिन एडवांस कब्र मकरूह है। अब मसला भी समझ लो, तो फिर क्यों 2-2 3-3 रखते हैं? समाज का नियम भी है कि चूल्हा दी 2 कब्रें मिलती हैं। मसला ये है, आदमी ये नहीं नक्की कर सकता है कि मैं इस कब्र में मरूंगा, मेरे लिए ये कब्र। हम क्यों एडवांस रखते हैं? अगर खानदान में किसी का इंतकाल हो जावे तो टाइम पर दौड़ना भागना न पड़े, इसलिए तैयारी रखो, ये मकरूह नहीं है। लेकिन मेरी कब्र, मुझे यहां दफन होना है, इसमें ये मैं नहीं तय कर सकता, इसलिए कि मेरे अल्लाह ने मेरी ड्यूटी में मेरी कब्र की मिट्टी डाल दी है, तो ये अल्लाह का तसर्रुफ है, उसमें बंदे का तसर्रुफ नहीं चल सकता है। एक अल्लाह का फैसला है, उसमें बंदे का तसर्रुफ नहीं चलता। अब मसला समझ गए वजाहत के साथ। कफन आदमी अपना बना सकता है, इसलिए कि वो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर नहीं, लेकिन नसीब हो तो ठीक है, नसीब न हो तो अल्लाह का इख्तियार है। लेकिन एडवांस कब्र इस तौर पर कि मुझे इसी में दफन करना है, ये नहीं, और मेरी ही ये कब्र है, ये नहीं। अलबत्ता इतना है, हम तैयार रखें ताकि कोई भी किसी को भी काम आ जाए, ये मकरूह नहीं। तो इस पर मुझे ये याद आ गया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कुछ मौतें हैं जो शहादत की मौतें हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से मुकद्दर है, जिसमें आदमी को शहीद। तो माँ के पेट में जान पड़ने के साथ 4 चीजें लिखी गई, जिंदगी लिखी गई, मौत लिखी गई, रोजी लिखी गई। हमको कितना मिलने वाला है लिखा गया। कुल्लु मुयस्सरिन लिमा खलक़ लहा लिमा खुलिक़ लहा। फिर अल्लाह ताला उसके लिए असबाब पैदा करता है, इसलिए मजदूर को मजदूरी का मिलता है, मुलाजिम को मुलाजमत का मिलता है, ताजिर को तिजारत का मिलता है, इक्तिदार पसंद को इक्तिदार का मिलता है। ये सब मुकद्दर होते हैं जो अल्लाह की तरफ से लिखे हुए होते हैं। इसलिए बहुत करोड़पति भी नीचे आ जाते हैं, नीचे लोग भी ऊपर चले जाते हैं, ये अल्लाह की तकदीर है। सआदत और शकावत, ये नेकबख्त बन करके जिंदगी गुजारेगा, ये बदबख्त बन करके जिंदगी गुजारेगा, इसमें इल्म जो है तकदीर का एक खास मसला है जो हमारी अकल से बालातर है। इसलिए उसको एक तरफ अल्लाह की तरफ से इंसान अच्छा है, उसके लिए नेक अमल और सारी चीजें अल्लाह की तरफ से मुकद्दर होती है। तो फरमाया अलमतऊन शहीदुन, ताउन में मरने वाला शहीद है। तो एक अल्लाह की तरफ से होता है और एक किसी शरारत के असर से, किसी केमिकल से मुतासिर होकर आदमी की मौतें वाक़ हो जाती। जैसे गैस छूटता है कंपनियों से, तो आदमी उस गैस की ताब न ला करके मर जाते हैं। फिर कंपनी पर केस होता है, जैसे भोपाल के गैस का वाकया मशहूर है, लाखों लोग मर गए। तो वो एक केमिकल लीक हुआ और जिससे मौतें हुई। अब तो दुनिया जब तरक्की करती है तो अब हाइड्रोजन बम खत्म हो गए, अब इलेक्ट्रॉनिक बम, चूंकि एक जमाना था कि बम्बों से मार देते थे, तो उसके लिए हाइड्रोजन बम हुए, एटम बम हुए। लेकिन अब एटमी हथियार इख्तियार करना
साइंस और इंसानियत की तबीयत इस बात की तरफ आमदा हुई कि ये तो खूनखारी है और इस तरह मारने पर अच्छी चीज नहीं, तो अब एटमी टेक्नोलॉजी दौर से हट करके इस तरह इस मार में लोगों को मारने के सिलसिले शुरू हो गए। 5G टावर से वो नुकसान होते हैं कि जिसके नतीजे में हशरातुल अर्द तो दूर की बात, परिंदे भी उसी वक्त गिर करके मर करके राख हो जाते हैं। जितनी आप दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी तरक्की करेगी उसके मज़मूम असरात भी काम करेंगे। तो उसके मज़मूम असरात हैं, अब इसको ताब में लाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं लाए जा सकते हैं। खैर ये एक अलग चीज है कि ये लोगों का अपना बनाया हुआ है या कुदरत का है, दोनों में हालात ये हैं। अलमतऊन शहीदुन, ताउन में मरने वाला शहीद है, तीप में मरने वाला शहीद है, बुखार में, जातुल जंब में यानी निमोनिया में मरने वाला शहीद है। वल मबतूद शहीदुन, पेट में बीमारी हो गई, आदमी मर गया, लीवर पेट में है, कलेजी में बीमारी हो गई, अंतड़ियों में बीमारी हो गई, खाली मादे में बीमारी हो गई, औरत के रहम में बीमारी हो गई, बच्चादानी में मर गए, पेट की बीमारी में, मबतून ये शहीद है। अल हरीक शहीदुन, आग लगी जल करके मौत हो गई, शहीद है। इसके बाद फरमाया वल हदीम शहीदुन, इमारत गिर गई डब करके मौत हो गई, यह आदमी शहीद है। मारिकाई जिहाद में आलाए कलिमतुल्लाह की निस्बत से गया, शहादत हो गई, इनको दुनियावी और उखरवी दोनों शहादत का मकाम हासिल। वो लड़की जो शादी से पहले कंवारेपन में मर गई वो शहीद है। कंवारियां बेटियां जो मर जाती है वो शहीद है। वो औरत शादी के बाद जिसके पेट में हमल ठहर गया, खवातीन के ऊंचे दर्जे हैं, औरत जात को अल्लाह ताला ने बड़े ऊंचे मर्तबे दिए हैं। थोड़ी देर के लिए औरत को खुदा ने जो सब्र तहम्मुल, जो ज़ब्त और मलिकतुद्दान बनाया, वो जिम्मेदारी हफ्ते के लिए आप बांट लें, मालिक की इज्जत की कसम खोपड़ी सही हो जाएगी। वक्त पर झाड़ू देना, अपनी बीमार औलाद की तरबियत कफालत करना, दूध पीतों को संभालना, फिर हमल में हो उस हमल की लाज रखते हुए अपनी बेटी को संभालना, फिर शौहर को वक्त पर खाना देना, और फिर बर्तन सफाई करना, और फिर उसके कपड़े धोना। हम तो उम्दा उम्दा कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं, क्या इन कपड़ों पर कभी इस हाथ की चौड़ाई हुई है? ये किसने खिदमत की है तुम्हारी? ये किसने जमाल का सामान किया है? इस भूख लगने पर पेट की अंदर तुम्हें हलाल और तय्यब ग़िज़ा मुनज़्ज़म अंदाज में कितने पका कर दी है? क्या ये सिन्फ़े नाज़ुक किसी बात के काबिल नहीं है? माशरे में बहुत ऊंचा मकाम है औरत का, माँ होती है। फरमाते हैं जिसको हिमालय की बुलंदी जिसको छू नहीं सकती वो माँ की ममता है। माँ इस कायनात का वो अजीम फूल है कि जिसकी खुशबू को दुनिया की कोई खुशबू इसका ताब नहीं ला सकती। माँ की ममता वो गहरा समंदर है जिसकी गहराई को कोई नाप नहीं सकता। दुनिया साइंस ने समंदर की गहराई नाप ली, लेकिन उसके पीछे एक काला पत्थर है नीचे, इसको आज तक टेक्नोलॉजी ताकत तोड़ नहीं सकी, इसलिए कि उसके नीचे जहन्नम है। वल बहरिल मस्जूर की तफसीर कुरान में पढ़ लो, अल्लाह ने जहन्नम को वहां छुपा करके रखा है, और मालिक अपनी कुदरत से अपने अमरे कुन से उसको तोड़ देगा तो वह उभर करके बाहर आ जाएगी, और समंदर आग की सूरत में बदल जाएगा, और कायनात तितर बितर हो जाएगी, और पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, आसमान धड़ाम से नीचे आ जाएगा, और अल्लाह की कुदरत से काले समंदर में उस काले पत्थर के नीचे अल्लाह ने उस जहन्नम को छुपा करके रखा है। और इसका लाना अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। फुसफुसा ईमान न रखो, हालात के चर्चे मत करो, तबसरों में न पड़ो, अपने नाराज मौला को राजी करने की कोशिश करो। मेरे बुजुर्गों, नफ्स बड़ा शैतान है, बड़ा खबीस है। इस शरीर नफ्स के दाव पेच से, इबलीस के दाव पेच से बचना आसान है, लेकिन नफ्स के दाव पेच से बचना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इस शरीर नफ्स को काबू में रखने के लिए कुरान ने लव्वामा की मेहनत उस पर करवाई।
ہر وہ غلط چیز جس کی وہ دعوت دیتا ہے اس پر ملامت کرو، تاکہ موت کے وقت یا ایتھا النفس المطمئنہ کے خطاب سے یاد کیے جاؤ۔ حمل ٹھہرا، حمل، اس کے بعد عورت کی غذا دوگنی ہونی چاہیے، اور بچہ پیدا ہو گیا، اب اس کو ڈبل خوراک دو۔ ایک مرتبہ ماں جب دودھ پلا دیتی ہے، اللہ کی قسم سارا ناشتہ دودھ سے پہلے جو کیا تھا، جب دودھ کے بعد ناشتہ پلا دیا، ناشتے کے بعد دودھ پلا دیا بچے کو، بھوکی ہو گئی، اس کا پیٹ کمر سے لگ گیا، اب دوپہر کا کھانا کب اس کو نصیب ہو؟ اسی لیے حمل کے زمانے سے عورت کی 2 گنا غذا کا حکم ہے، اور دودھ کے زمانے میں اس کو ڈبل غذا دو، دودھ کے زمانے میں اس کو ڈبل خرچہ دو۔ اگر خرچہ 5,000 دیتے ہو تو دودھ پلانے کے زمانے میں ڈبل کر دو 10,000۔ یہ اسلام کا قانون ہے، اس کو فقہ اسلامی کہتے ہیں، یہ قرآن سے مستفاد ہے، یہ کسی مولوی ملا کے گھر کی بات نہیں ہے۔ اور پھر عجیب قدرت کا فیصلہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، نسب باپ سے چلے گا، نسب باپ سے چلے گا، ماں سے تو نسب نہیں چلتا مریم کے علاوہ۔ ایک عیسیٰ کی ماں مریم تھی جن کا نسب عیسیٰ سے چلا، اور عیسیٰ کا نسب مریم سے چلا، ورنہ دنیا کے سارے انسان آدم اور عیسیٰ کو چھوڑ کر نسب تو باپ سے چلتا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم، چونکہ عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں تھا، اگرچہ عیسائی یوسف ابن ہارون کو عیسیٰ کا باپ مانتا ہے، غلط ہے، باطل ہے، کافر ہے یہ، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے عیسیٰ ابن مریم، مریم کا بیٹا عیسیٰ، باپ نہیں ہے، آدم کا باپ نہیں ہے، عمل کل سے خدا نے پیدا کیا ہے، آدم کی ماں نہیں ہے، باقی نسب باپ سے چلتا ہے۔ فور ایگزامپل، ایک عورت ہے، شادی ہوئی، اس کا بچہ ہے، اب خدا نخواستہ طلاق ہو گئی، دوسرا گھر میں اس نے نکاح کیا، بچہ باپ کی طرف منسوب ہوگا، ماں کی طرف منسوب نہیں ہوگا، وہاں سے بھی طلاق ہو گئی، اس کے پیٹ سے بچہ آیا، اس باپ کی طرف یہ بچہ منسوب ہوگا۔ الولد للفراش وللآخر الحجر، زانی کے لیے پتھر مارنے ہیں اور بچہ باپ کا ہے، صاحب فراش کا ہے، تو نسب باپ سے ثابت ہوگا۔ حمل میں اس نے 9 مہینے تکلیف اٹھائی، جو جو حمل بڑا ہوتا جاتا ہے بچے کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ حمل کے زمانے میں عورت کی موت ہو گئی، شہید ہے، بچہ جننے کی صورت میں موت ہو گئی، یا عورت شہید ہے۔ کیا اونچا درجہ خداوند قدوس نے عورت کو دیا، تو المبتول شہید۔ اسی طرح کوئی آدمی بیمار ہوا، اس نے پڑھ لیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 مرتبہ، وہ آدمی شہید ہے، اس بیماری میں موت ہو گئی، کھاٹلے سے اٹھ نہیں سکا، 40 مرتبہ خالی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیا، شہید ہے۔ خالی اس تسبیح کے پس منظر پر نظر ہو تو مالک کے عزت کی قسم اس سے زیادہ پاکیزہ تسبیح کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ حضرت یونس نینوا بستی چھوڑ دیے اور سمندر کے اندر جب سوار ہو گئے کشتی میں، اور کشتی جب ڈاماڈول ہوئی اور امر خداوندی سے حضرت یونس کا ایک ابتلا ہوا، ایک آزمائش ہوئی، اور اس آزمائش میں حضرت یونس کو خدا نے کامیاب کیا، اور حضرت یونس جب سمندر میں چھلانگ لگا دیے، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، حوت نے حضرت یونس کو اپنے اندر اتار لیا اور وہ قعر سمندر میں اپنے اندر لے گئی، اور حضرت یونس 3 دن 3 رات 7 دن 7 رات 40 دن 40 رات مچھلی کے پیٹ میں رہے، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، اور حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور جاتے ہی مچھلی کے پیٹ میں داخل ہوتے ہی حضرت یونس کی زبان پر شروع ہو گیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قرآن کہتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر میرا یونس مچھلی کے پیٹ میں داخل ہونے کے بعد ان الفاظ سے تسبیح نہ پڑھتا تو باس بعد الموت کے دن تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں ٹھہرنا رہتا۔ کیا یہ تسبیح ہے؟ 7 سمندر اور اس کا اندھیرا اور مچھلی کا پیٹ، آکسیجن کی کوئی شکل نہیں، بغیر آکسیجن کے خدا کی ذات جب بچانے پر آتی ہے تو مچھلی کے پیٹ میں
तारे समंदर में, रात की तारीकी में यूनुस के लिए वो निजाम करती है। अगर कोई ताऊन में है उससे जाकर कहो 40 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ लो। अल्लाह ने इस ताऊन में शहादत का दर्जा देना तेरे लिए मुकद्दर रखा है तो तू मौत मरेगा, और अगर शहादत का दर्जा तेरे लिए मुकद्दर नहीं है, तेरे लिए जिंदगी की माफी का फैसला हो चुका है, तो तेरे सारे गुनाह काफूर हो जाएंगे और तू ऐसा हो जाएगा जैसा कि आज मां के पेट से पैदा हुआ। क्या अजीब हिकमतें हैं, क्या अजीब बसारतें हैं। ठीक कोई आदमी फजर की नमाज के बाद पढ़ता है अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बादल मौत, मर गया शहीद मरेगा। शाम को पढ़ लिया रात में मर गया शहीद मरेगा। इसीलिए नमाजों के बाद कुछ देर बैठकर पढ़ा करो। एक मर्तबा दुरूद पढ़ा अल्लाह 10 दुरूद का सवाब देंगे, 10 मर्तबा दुरूद पढ़ा अल्लाह 100 दुरूद लिखेंगे, और 100 मर्तबा दुरूद पढ़ लिया बराअतुन मिनन नार व बराअतुन मिनन निफाक, पेशानी पर लिख दिया जाएगा ये मुनाफिक नहीं है, ये जहन्नमी नहीं है, जहन्नम से पाक, निफाक से पाक। हमने मश्क की खानका में तो खानका तक, हमने मश्क की तबलीग में तो तबलीग तक, हमने मश्क की मदरसे में तो मदरसे तक। बाकी अरे ये तो 24 घंटे की जिंदगी बनाने के लिए है, मौत के आखिरी सांस तक। वो इसकी एक प्रैक्टिकल मदरसा है, ये उसकी एक मश्क है। अपने माहौल में नहीं हो सकता है तो एक माहौल में ले जाया गया और उस माहौल में ले जाकर सिखाया गया, और जब सीख गए तो अब अमल में ले आओ। लेकिन इंसान है, सहाबा थे, फिर भी कहते थे बैठो बैठो थोड़ी देर ईमान ताज़ा कर ले। अब तो ईमानी मुज़ाकरे नहीं और मरने वाले पर मजलिस नहीं, कोई मजलिस होती नहीं, और ठाठ से ऐलान करते हैं, खास ऐलान ई है कि जिन्हें पढ़વું હોય એની રીતે પઢીને બક્ષી દે, કોઈ મજલિસ રાખવામાં આવેલ નથી। देखो एक मसला समझो, इसाले सवाब हक है, मैयत को पहुंचता है। आप एक मरतबा दुरूद 3 मरतबा कुल अल्लाह आखिर में 1 मरतबा दुरूद पढ़ो, पूरा कुरान कब्र में पहुंचेगा। ईमान होना चाहिए, पहुंचेगा। चलो भाई तुम रस्मी मजलिस न रखो, न रखो, तुम्हारी ईमान की ताजगी के लिए असबाब क्या है? तुम्हारी दावतें बंद, तुम्हारे मदरसों में ताले, तुम्हारे खानकाहें बंद, आने वाले जमाने में तुम क्या काम करोगे? किसी नसीहत करने वाले की नसीहत से फायदा उठाओ, मौत पर दिल नरम हो जाते हैं। औलाद माँ बाप से जिंदगी पर लड़ती है, दुनिया के थोड़े थोड़े मसाइल में उछल पाछल होता है, तू मैं होता है। माँ बाप होते हैं, औलाद छोकरे कछोरे बनते हैं, लेकिन मावतर कछोरे नहीं बनते और माफ कर देते हैं। वो दिल होता है जो माफ कर देता है उसको बाप कहते हैं। जिस दाई में ये बना है वो माँ की रहम है, उस रहम से ये बहुत बईद है कि अपनी बदबख्त औलाद को वो माफ न करे। वो तो माफ ही कर देगी, वो तो रहमत का मुजस्समा है, माँ है, उसको तो ममता दी गई है। लेकिन माँ बाप इंसान की जिंदगी में एक सुनहरे बहुत बड़ा इलाका है, एक बहुत बड़ा ताल्लुक है। इसलिए अल्लाह ने अपने हक के बाद माँ बाप के हुकूक बयान किए हैं, जबरदस्त हक बयान किया है। तो इसाले सवाब की मजलिस रस्मी बयान न रखें, तीसरे दिन न रखें, लेकिन इतना तो जरूर करना चाहिए। अगर किसी एक नमाज के बाद, ये मोहल्ले की मस्जिद का नमाजी था, जो जगह उस मुसल्ली से खाली हुई अब वो भरने वाली नहीं है, तो कम से कम इमाम साहब रोजाना उसका ये मुसल्ली था, उसका ये मुक्तदी था, उसकी दुआओं में आमीन कहता था, उसकी आमीन से इसकी दुआएं कबूल होती थी। ये कहलाता है इमाम का और मुक्तदी का, इमाम और मुक्तदी का ये कहलाता है, एक ताल्लुक है। अब ये नहीं रहा, वो ताल्लुक कमजोर हो गया, न मालूम किसकी आमीन इमाम की वलद दालिन पर कबूल हो गई और उसकी सारी जिंदगी अल्लाह ने माफ कर दी। ये कौन जानता है किसकी कबूल होती है, किसकी कबूल नहीं होती? किसी एक फर्ज नमाज के बाद मस्जिद में बैठकर कम से कम इमाम इतना तो करा दे, भाई 1 मरतबा दुरूद पढ़ लो, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लो, 1 मरतबा दुरूद पढ़ लो, 1 मिनट का मसला है, उसकी मगफिरत हो जाएगी और फरिश्ते उसको कब्र के अंदर मोतियों के थाल में अपने मासूम हाथों में उसको पहुंचाएंगे। और किसी ने कुछ नहीं किया तो क्या पहुंचाएंगे?
बराबर समझ लेना, अपने मरने वालों के पीछे इसाले सवाब को होना चाहिए, इसाले सवाब की मजलिस से मुनाकिद की जाए, उसकी तरतीबें कुछ भी हो, उसी दिन मसलन असर में इंतकाल हुआ, ईशा में फारिग हो गए, आ जाओ भाई वल्लाह की रहमत के आगोश में चला गया, थोड़ी देर इसाले सवाब कर लेते, अरे फजर की नमाज के बाद ही कर लो, अरे दूसरे दिन जोहर के बाद ही कर लो, एक तरीका ये। दूसरा तरीका यासीन शरीफ पढ़ करके उसको बख्श दे। तीसरा तरीका किसी वाइज और नसीहत करने वाला नसीहत के 2-4 जुमले ही कह दे, 1 घंटे की तकरीर की जरूरत नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल्ल व दल्ल, मुख्तसर बात और दलाइल से मजबूत बात, ये अल्लाह के नबी के कलाम की खूबी थी। कलाम मुख्तसर लेकिन मुदल्लल होता था दलाइल से, इसलिए इसका ध्यान रखो। और अगर नहीं रखनी है मजलिस तो कोई बात नहीं, न रखो, लेकिन ऐलान भी मत किया करो। इस ऐलान में उससे बेजारी टपकती है, और मखलूक से बेजारी बहुत बुरी चीज है। आपस में मुसलमान का ताल्लुक है, ताज़ियत रखी गई, इयादत रखी गई, जनाजे में शिरकत रखी गई, गुसल में शिरकत रखी गई, कब्रस्तान के लिए शिरकत रखी गई, और कहा 2 अहद पहाड़ के बराबर किरात सवाब मिलेंगे उसको। ये ताल्लुकात है। मुसलमान मुर्तबित कौम को कहते हैं, जुड़ी हुई कौम को कहते हैं। ये कहना सुनना तरगीब के लिए होता है, गश्तों में कहना सुनना, जोड़ों में कहना सुनना, इज्तिमात में कहना सुनना, निकलने के लिए। लेकिन डायरेक्ट तो यूं नहीं कह देते कि निकल जाओ 4 महीने के लिए, कौन निकलेगा? तरगीब तरगीब से बात सब जा करके उसको एक अमल पर आमादा किया जाता है। इस तरह इस्लाह, दिल नरम होते हैं, आखिरत मुस्तहज़र होती है। जिन हाथों ने गुस्ल दिया है वो हाथ याद करते हैं, जिन आंखों ने उस मरहूम को देखा है मौत सामने है, जिन हाथों ने कब्र में लिटाया है मौत सामने होती है। कसावत कल्बी का मालिक सुधर जाता है। बहुत से शराबियों की इस्लाह हुई है, क़िमारबाजों की इस्लाह हुई है, बदअखलाक की इस्लाह हुई है, बदमाश की इस्लाह हुई है। इस मौके पर बल्कि अकाइदे बातिला दाल्ला में मुब्तला इंसान राह हिदायत पर गामजन हुए हैं। फवाइद हैं, इसलिए इन फवाइद को मुस्तहज़र रखते हुए इंसान को सोचना चाहिए और इसाले सवाब की नफी न करे। इसाले सवाब का इस बात होना चाहिए और उसके लिए भरने वालों का हक अदा करते हुए कोशिश करनी चाहिए। पेट की बीमारी में औरत हमर में मर गई, शहीद है। बच्चे के विलादत में मर गई, शहीद है। शहादत के हकम 100 मरतबा दुरूद पढ़ा, पैसानी पर लिख दिया, यह मुनाफिक नहीं होगा, यह जहन्नमी नहीं होगा, और इस दिन मरेगा सीधा जन्नत में चला जाएगा। क्या फवाइद है। अब कहते हैं एक तबका हो गया कि ये दुरूद को मानता नहीं है, ये दुरूद को मानता है। जो यूं कहते हैं मानता नहीं, उसको ये फजीलत भी मालूम नहीं। और जो जिसके बाबत कहा जाता है नहीं मानता, वो रोजाना पढ़ता है 1000 मरतबा पढ़ता है। दुरूद पढ़ा करो। जिंदगी में फितनों के दफ़इये का मुअस्सिर इलाज है। हाँ, ये न करा करो कि भाई देखो अब हमारे माशरे में क्या हो गया, औरतें भीड़ करती है। देखो मैयत मर गया, अल्लाह की रहमत पे चला गया, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाते हैं। जिस जनाजे की नमाज 40 मुसलमान पढ़ लेते हैं उनकी मगफिरत हो जाती है। मगफिरत हो गई, नमाज पढ़ ली। अब घर छोटा है, मुख्तसर है, भीड़ लगी, नतीजतन जो इद्दत में औरत है अब उसको इद्दत गुजारनी। एक तो अपने शौहर का गम, अगर मेले झमेले हुए, खाने पीने की मजलिसें हुई, तो औरत एक तो अपने शौहर की जुदाई के सदमे में, उसकी माईशत की तंगी में वो मुब्तला, परेशानियां। इसलिए हमारे माशरे में शुरू हो गया बुला बुला कर रोजाना तबारक। ये साबित नहीं है, तबारक साबित नहीं है। ये कहां से आई? साबित है 3-4 कुल, साबित है फातिहा, साबित है अल-क़ारिआ, साबित है जो है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा वल आदियात, मुख्तसर साबित है कुरान का कोई हिस्सा, लेकिन इसकी तायीद नहीं। सूरह यासीन हर चीज का एक दिल है, कुरान का दिल सूरह यासीन है। खैर, तो उसके लिए दावतें 10वें पर, 20वें पर, 40वें पर, ये नहीं, इसकी तायीद नहीं। आ गए घर के अंदर पढ़ने की चीज रख लो, उस पर पढ़ ले। या कोई समझदार औरत है कह दे भाई कुल पढ़ कर बख्शो, थोड़ी देर बैठ ले, ताज़ियत हो जाए फिर चले जाए। बार बार ताज़ियत भी नहीं है, एक वक्त ताज़ियत है, एक वक्त ताज़ियत है, बार बार नहीं। मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला यहिद्द अला मय्यतिन फौक थलास।
3 दिन से ज्यादा भी ताजियत नहीं, लोग महीने महीने जाते हैं, नहीं, 3 दिन ताजियत है, चौथे दिन नहीं। हाँ, औरत अपने शौहर की जुदाई के सदमे में 4 महीने 10 दिन शोक करेगी, बाकी शोक 3 दिन से વધારે नहीं। हाँ, घर के लोग हैं, कोई नहीं आया बाहर से, मुसाफिर है, मौका नहीं मिला 3 दिन में, आ गया कोई बात नहीं, वरना 3 दिन में ताजियत, वरना 3 दिन के बाद भी बैठे रहेंगे तो मैयत के घर वाले सदमे से उठ नहीं सकेंगे, बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। इस्लाम की मसलिहत बड़ी अजीब और पैगंबर की नजर बड़ी गहरी, ये पैगंबर की नजर ने बताया। इंसान थक जाते हैं, बहुत से कहते हैं बैठे बैठे हुए तो पेट भी रह गई, क्योंकि आने वाले अलग अलग और वो तो एक ज, उसको तो बैठे ज रहना खाटले पर। अब कितना बैठेगा, दिन में भी बैठे, रात में भी बैठे, आने वालों के खातिर मुदारात भी करे, आदमी कितना करे, लेकिन 3 दिन, ये पैगंबर की नजर है। अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आती है तो पूछ ले, ऐसा नहीं कि आवड़ी क्या थी आओ, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला यहिद अला मय्यतिन फौक थलासिन, बुखारी की रिवायत, मुस्लिम की रिवायत, तिरमिजी की रिवायत। इसमें मैयत का भी फायदा, शोक मनाने वालों का भी फायदा, आने जाने वालों का भी फायदा। इसलिए कहते दूसरे दिन एक मजलिस हो जाए जिसके अंदर इसाले सवाब भी हो जाए और सारे मसाइल आसान हो जाए। मरने वाला मर गया, 100 मरतबा पढ़ ली, ये फायदा होगा। ऐसी 50 मौतें हैं, उसका वक्त नहीं, मुझे अभी सबक भी पढ़ाना है, इसलिए मुख्तसरन चंद बातें आपकी खिदमत में पेश कर दी। कोशिश इस बात की करनी चाहिए, औलाद अगर माँ बाप चले गए, बाप चला गया, माँ बाकी है, दुआ का दरवाजा मौजूद है, दोनों चले जाते हैं, दुआ का दरवाजा बंद हो जाता है। इसलिए माँ की ममता से फायदा उठाकर खिदमत करनी चाहिए, उनको राहत और आराम पहुंचानी चाहिए, उनके राहत और आराम को अपनी राहत और आराम समझना चाहिए। एक ही ये, जब दोनों दरवाजे दुआ के बंद हो जाते हैं, फिर माँ बाप के दोस्त अहबाब, माँ के बाद खाला, अल खाला बेमंजिलतिल उम, मौसी माँ है, माँ के बाद अल अब्बु सिन्नु अबी, काका बाप है, बाप के बाद चाचा चला गया तो अब बाप चला गया तो बाप के बाद बाप का भाई, और माँ के बाद माँ की बहन। अब इस पर अकल, एक तो शरीयत है, अब अकल कि बड़ी ऐसा क्यों, चाचा को बाप क्यों कहा, बाप का मर्तबा क्यों दिया, बड़ी खाला को, मौसी को माँ का दर्जा क्यों दिया। तो थोड़ी देर में आपकी अकल कबूल कर लेगी कि बाप और चाचा ये दोनों भाई हुए, माँ बाप से आए हैं, और दोनों के बनने की डाई तो माँ की रहम है, तो माँ की डाई में जो बने हैं, एक रहम में दोनों बने हैं, एक डाई में, और एक डाई में, एक फरमे में जो बनता है एक ज बनता है। इसलिए बाप को जो शफकत और मोहब्बत हासिल थी, उस फरमे में जिसमें चाचा बना है, जिसमें बाप बना है, वो मोहब्बत इसमें कुदरत मुंतकिल करेगा। खाला माँ के मर्तबे में यही बात कि मौसी ने माँ, दोनों बहनें हुई, वो जिस फरमे में डाई में बनी है वो डाई एक है, जो तरहुम और शफकत इसको हासिल है वही तरहुम और शफकत इसको भी हासिल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कई हुई सुनी बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमावे। ये बात मैंने वजाहत इसलिए की कि हम मरने वालों से ताल्लुक बहाल करें, वरना खुदा न खास्ता हम बैरून मुल्क में देख कर आए हैं कि जिसका मैयत है वो, और अगर उनमें भी ताकत नहीं है तो किराएदार आदमियों से मैयत को कब्रिस्तान के हवाले किया जाता है। अरे मांगरोल में 18 से 22 जमातें हैं, और उसमें जो छोटी छोटी जमातें हैं, हर घर से मैयत में एक आदमी का आना जरूरी, यहाँ रिवाज था यहाँ, और अगर हर घर में से एक आदमी जमात में मैयत में नहीं आएगा तो उसको नात बाहर काट देते हैं। क्यों? उसकी इस ताज़ियत की मजलिस में शरीक होने के लिए भी कोई पसंद नहीं। इसी में मैं यहाँ की हाल बयान करता हूँ। इस कौम बहुत बड़ी है, एक बिरादरी की, बहुत बिरादरियां छोटी छोटी है, यहाँ तो माहौल है, वरना मौत मैयत की मजलिसों में कौन शरीक, दुख में बहुत कम भागीदार हो, सुख में तो सब भागीदार हो जाए, वरना दुख में भागीदार बहुत कम होते हैं। इसलिए शरीयत के मिजाज को सामने रखो, देखा देखी मत करो, उसने किया तो नहीं करना है, इसने किया तो करना है,
किसी समझदार से पूछो, फस्अलू अहल दिक्री इन कुंतुम ला तालमून, इल्म अक्ल बसीरत वालों को पूछ करके कोई मंजिल तय करो तो मुराद को पहुंचोगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला करवट करवट मगफिरत फरमाए। नेमोनिया और पेट की बीमारी हुई, शहादत के अहकाम नाफिज हुए। हमने खुद देखा यूसुफ भाई की अहलिया यानी ये अपनी बहन की ताज़ियत में शरीक थे, बीमार हुए। वहाँ बैठे बैठे थोड़ी देर में यूं एकदम कपकपाने लगे। मैंने कहा कि भाई आप बीमार हो, घर चले जाओ। अभी सामने चादर देने के लिए कहा कि इनको चादर दो, लेकिन वो बर्दाश्त कर लिए, एक शर्म महसूस की। वहाँ से बीमारी का आगाज हुआ। 3-4 दिन में एक खानदान में 3-3 मैयतें हो गई। बड़ा सदमा है, और बड़े सदमे पर जितना बड़ा सब्र इतना बड़ा सवाब अल्लाह अता फरमाएंगे। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। और कितना वो किसी कैलकुलेट पे नहीं आ सकता है, बगैर हिसाब के खुदा सवाब अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला कई सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। एक बेटा हाफिज कुरान, लोगों का दर्द गम रखने वाला, बीमारों की खिदमत करने वाला, किल्लत असबाब और किल्लत मईशत के बावजूद लोगों के काम करने वाला, और सारी औलाद अपने माँ बाप के मुती फरमा बरदार। कया कथीरुल अयाल, जिसकी औलाद बहुत ज्यादा होती है वो भी बख्शा जाता है। जो कथीरुल अयाल मरता है, मौत के बाद उसकी मगफिरत होती है। इसीलिए कि बच्चे पालना, परवान चढ़ाना, तरबियत करना और इनको ठिकाने लगाना कोई आसान काम नहीं है। वो तो जिगर गुर्दा बाप ही का काम हो सकता है। अरे बेटो, तुम्हें क्या मालूम हो कि कैसे कैसे बच्चे पलते हैं, कैसे जवान होते हैं, कैसे किसी की बेटी को लाकर के घर बसाते हैं। किसी की शान में फकरे कस देना तो बहुत आसान है, लेकिन कसीरुल अयाल बाप से पूछो कि तूने कैसे अपनी औलाद को बड़ी की, कैसी तरबियत पहुंचाई। 9 बेटे हैं, 9 रिश्तों के लिए 9 घर गए, और 9 घर के लिए 9 खानदान के सफर किए, और 9 खानदान के लिए 9 खानदानों के कड़वे कसेले हालात बर्दाश्त किए। वो कब्र के हवाले हो गया। कसीरुल अयाल मरने वाले की मगफिरत हो जाती है। अल्लाह हम सबको तौबा की तौफीक नसीब फरमावे और सदकाए जारिया के काम करने की तौफीक बख्शे। 1 मरतबा दुरूद, 3 मरतबा कुल वल्लावत, फिर में 1 मरतबा दुरूद पढ़कर आलम के मरहुमीन मुस्लिमीन की नियत कर लें। आपका वजीफा पूरा होते ही सबके कब्र में 1-1 कुरान पहुंच जाएगा। वजीफा पढ़ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन कमा यलीक़ु बिजलालि अज़मतिक व अज़ीम सुल्तानिक। ए अल्लाह, हम तमाम को कायनात में बसने वाली इंसानियत को हिदायत नसीब फरमा, गुमराही से हिफाजत फरमा, आपकी मारिफत का नूर अता फरमा, आपकी दात आले से ताल्लुक़ अता फरमा, कमाल ईमान अता फरमा, खशियत और तक़वा नसीब फरमा। ए अल्लाह, कथीरुल अयाल तेरी मस्जिद को आबाद करने वाले, इसी तेरे मुकद्दस घर के अंदर अपनी नमाज़ें अदा करने वाले, अल्लाह तेरे नबी की सुन्नत को अपने अल्लाह चेहरे पर बसाने वाले, अल्लाह अपनी कथीरुल अयाल औलाद की कफालत करने वाले, नेमूनिया के बरज़बे अल्लाह शहादत जामे शहादत नौश फरमा कर तेरी जवारे रहमत में तशरीफ़ ले गए। करवट करवट मगफिरत फरमा, कब्र को नूर से भर दे, रूह को इल्लियीन में दाखिल फरमा दे, जन्नतुल फिरदौस के बुलंद दर्जात अता फरमा दे। अल्लाह अपनी औलाद के तालीम ताल्लुम पढ़ने बढ़ाने पर जो मेहनत की, उनके लिए सीले और समारात लिखे गए, जो सदकाए जारिया अपनी औलाद हाफिज़ कुरान छोड़ी, इनकी ज़िंदगी उनके लिए मगफिरत का बाइस होती है, इनके जन्नत दिलवाने का ज़ामिन होती है। जब कोई हाफिज़ औलाद छोड़ता है और मर जाता है तो उसकी कब्र में ये उनके लिए मगफिरत का बाइस हो जाता है। अल्लाह करवट करवट मगफिरत फरमा। अल्लाह वबाई मर्ज़ के इम्तिहान लंबा हो गया। ऐ अल्लाह, लंबी आजमाइश की बर्दाश्त बहुत मुश्किल है। रब्बुल आलमीन, सब्र भी मुश्किल है, इसलिए कि हम ज़माने नबूवत से बहुत दूर है, कमज़ोर है, ईमान भी कमज़ोर, अमल भी कमज़ोर, रब्बुल आलमीन जिस्म भी कमज़ोर, ज़्यादा मशक्क़त बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने ही फضل व करम से वबाई मर्ज़ को ख़त्म फरमा दे। ऐ अल्लाह, वबाई मर्ज़ को ख़त्म फरमा। जो लोग हॉस्पिटलों में घरों में इलाज ले रहे हैं, सेहत शिफाए कामिला दाइमा आजिला मुस्तमीरा नसीब फरमा। मुल्क बैरून मुल्क में इस नाम से जो मजालिम खेले जा रहे हैं, कायनात की मजलूम मखलूक की फरियाद अर्ज़ी फरमा।
जालिमों को तौबा की तौफीक अता फरमा। जो बेकसूर जेलों की सलाखों में महबूस है, वो जालिमों का जुल्म बर्दाश्त करते हैं। ऐ अल्लाह, अगर वो मर जाते हैं तो शहीद होते हैं, इन शहदा की लाज रख ले और इनको बेकसूर जेलों की सलाखों में कैदबंद को रहाई नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह, जाना यकीनी है, हर आने वाला जाने के लिए ही आता है। हर तुलू होने वाला सूरज गुरूब ही होता है, हर उगने वाला सूरज डूबता ही है। हर आना जाने का पैगाम है। रब्बुल आलमीन इज्जत की मौत दीजियो, ईमान की मौत अता फरमाइयो, हुस्न खातिमा नसीब फरमाइयो, कलमे की मौत अता फरमाइयो, तेरी रजामंदी वाली मौत अता फरमाइयो। बुरी अचानक की हादसात की गफलत की जहालत की मौत मरने से बचा लीजियो। ऐ अल्लाह, आलम के मरहुमीन मुस्लिमीन की, अल्लाह इस वबा में मरने वाले शोहदा की, और अल्लाह हर एक की खुसूसन इस मरहूम की करबट करबट मगफिरत फरमा, कब्रों को नूर से भर दे, रूहों को इल्लियीन में दाखिल फरमा दे, जन्नतुल फिरदौस के बुलंद दर्जात नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सलातन तुनजिना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तग़फिर लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा जमीअस सय्यात व तरफउना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात इन्नका मुजीबुद दाअवात राफ़िउद दरजात या क़ादियल हाजात या काफ़ियल मग़िम्मात या दाफ़िअल बलियात या हल्लल मुश्किलात अग़िथना 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर या अरहमर राहिमीन फसाहिल कुल्ल साब बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार साहिल इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहबिही व बारिक व सल्लिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ज़रूरी एलानिए हैं चिट्ठी आप ही कि भाई देखिए, मरहूम आज सुलेमान भाई अहमद भाई पठान पर चूँकि अचानक इंतकाल हो गया, इसलिए इन पर किसी किस्म का कोई कर्ज लेन देन हो तो इनके बेटे सलीम सुलेमान पठान, अय्यूब सुलेमान पठान और इनके भाई हनीफ अहमद पठान से जो है राब्ता कायम कर ले। जो लोग बाहर से तशरीफ़ लाए हैं, इनके लिए निज़ाम किया है खाने का, वो खाना खा कर जाएँ।